الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرط خير يا شبير يا شبر غوث اعظم بمنے بے سر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر معین الدین حسن عالم پناہ بسوے ماں غریبہ یک نگاہ بسوے ماں غریبہ یک نگاہ بسوے ماں غریبہ یک نگاہ. آئیے سامعین اور حاضرین، سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بیچاروں کے چارہ بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی غریبوں کے مددگار مدنی تاجدار مکی مدنی سرکار جناب احمد مختار محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا شفیعنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ مختصر سی محفل سیدنا شیخ سیف الدین عبد الوہاب جیلانی فرزند غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منعقد کی گئی ہے، اور آج کی شب 25 شوال المکرم آپ کے خاص عرس کی شب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری سامعین ناظرین کی تمام کی جائز مقاصد تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص عبد الجبار بائیگانی والا جنہوں نے یہ محفل منعقد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں عمر علم میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو سرکار عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آئیے حضرات محترم، کچھ معروضہ پیش کروں. اس سے پہلے سرکار حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ روزائے شاہ جیلاں ہے پیش نظر، غوث کی یاد آتی ہے ناگور میں، روزائے شاہ جیلاں ہے پیش نظر، غوث کی یاد آتی ہے ناگور میں، آفتاب ولایت ہے بغداد میں اور کرن جگمگاتی ہے ناگور میں، آفتاب ولایت ہے بغداد میں اور کرن جگمگاتی ہے ناگور میں. اور سیف الدین کی محبت ہے دل میں بسی، غوث اعظم کی جانب ہے لو لگ گئی، سیف الدین کی محبت ہے دل میں بسی، غوث اعظم کی جانب ہے لو لگ گئی، چین آیا مٹی قلب کی بے قدری، اب سکون روح پاتی ہے ناگور میں، اب سکون روح پاتی ہے ناگور میں، روح پاتی ہے ناگور میں. خطہ ناگور ہے یہ رشک جنا، مسکن اولیاء راحت عاشقاں،
खित्ताए नागौर है ये रश्क जिना, मस्कने औलिया राहत आशिका, हर कदम पे मज़ारात के हैं निशान, खाक राह जगमगाती है नागौर पे, खाक राह जगमगाती है नागौर पे, वो निगाह करम, खुतबे हिंदू का वो निगाह करम, शायद जीला का सदका मिटा दो अलम, नातिक हसनान का दूर हो जाए गम, नातिक हसनान का दूर हो जाए गम, ये दुआ लब पे आती है नागौर में, ये दुआ लब पे आती है नागौर में। और पढ़ लीजिए अवाम वाला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज 25 शव्वालुल मुकर्रम की शब, आज की शब शहर नागौर में सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़ार पाक पर हजारों लोगों की भीड़ लगी होगी और हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो आपकी मज़ार पर हर साल उर्स में हाजिरी देते हैं। इस साल अगर ये कोरोना की वजह से बिल्कुल सादगी से उर्स मनाया जा रहा है, लेकिन हर साल हजारों की तादाद में लोग आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं और अपनी झोलियों को गोहरे मुराद से भरते हैं। और उन लोगों में उलमा भी होते हैं, औलिया भी होते हैं, सोलहा, अत्किया, बल्कि हर किस्म के इंसान वहां पर मौजूद होते हैं, चाहे अपने हों चाहे गैर हों, ईमान वाले हों बेईमान हों, लेकिन हर कोई आपकी बारगाह से फैज़ हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिरी देता है। हर कोई आपकी बारगाह में हाजिरी देता है और अपनी अपनी अकीदतों को अपने अपने अंदाज में पेश करता नजर आता है। आप किसी को देखेंगे कि कोई जो है वो कुरान मजीद पढ़ता हुआ नजर आता है, कोई अपनी इश्को मस्ती में सलातो सलाम के गजले पेश करता नजर आता है, कोई सैयदना शेखुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो है आपके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगता नजर आता है। हर कोई अपनी अपनी अकीदतों के मुताबिक अपने अपने भरोसे अपने अपने अकीदतों के मुताबिक मांगता नजर आता है। हजरात मोहतरम, ये शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की करम नवाजिश है कि जो कोई भी आता है वो आपके दर से कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि हर दम आपके मज़ार अक़दस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। और ये दरबार तो ऐसा सखी दरबार है कि चाहे कैसा भी हो, अगर दिल से मांगता है मेरा अब्दुल वहाब जरूर उसे अता फरमाता है। ये वो दरबार है जहाँ परेशान हालों की परेशानियां दूर होती हैं, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर होती हैं, बीमार हालों की बीमारी दूर होती है और बे औलाद को अल्लाह की अता से औलाद हासिल होती है। ये वो दरबार है कि जहाँ जो कुछ भी मांग जाता है अल्लाह की अता से उसे दे दिया जाता है। ये अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु का दरबार है और ये दरबार किसी नबी का दरबार नहीं, ये कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई सहाबी नहीं, कोई तबे ताबई नहीं, बल्कि अल्लाह के वली हैं। और ये वो वली हैं कि जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलियाअल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये वो अल्लाह के नेक बंदे, खबरदार बेशक इनको न कोई खौफ है न कोई गम, न दुनिया में उन्हें किसी चीज का खौफ है न आखिरत में उन्हें किसी चीज का गम होगा। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, ये शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हम जरा देखें और मैं आपको तफसील से उनके बारे में कुछ जो है वो पेश करता चलूं और आपको मालूमात हासिल हो कि सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नाम अब्दुल वहाब और लक़ब सैफुद्दीन और कुतुबुल हिंद है। आप तकरीबन हिजरी सन 522 में मुताबिक 2 जुलाई ईस्वी सन 1128 में जो है आपकी विलादत बासआदत बगदाद मुअल्ला में हुई। हजरात, आपकी वालिदा माजिदा सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा बीबी मां सादिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं।
جن کے بطن پاک سے آپ پیدا ہوئے، اور آپ جو ہیں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادہ اول ہیں، پہلے لڑکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ غوث اعظم کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمایا۔ آپ علم میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جب آپ کی علمی کمال کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً ہجری سن 543 میں، یعنی آپ کی عمر غالباً 20-21 سال کی تھی، اس وقت آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مسند تدریس پر بیٹھے، یعنی آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، اور اس مسند پر، جس مسند پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ درس دیا کرتے تھے، یہ آپ کے علم شان کا کمال ہے کہ آپ اتنی سی عمر میں وہ مقام حاصل کر چکے تھے کہ جس مقام کو آج کی بڑی بڑی عمر والے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر ولایت کا کمال تھا، آپ کو ظاہر سے بھی منور کیا گیا، آپ کو باطن سے بھی منور کیا گیا۔ حضرات محترم، آپ کا ظاہر بھی سنوارا گیا، آپ کا باطن بھی سنوارا گیا۔ سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ کے وقت میں آپ فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے، اور آپ کے وقت میں آپ بیان بھی فرماتے تھے، وعظ و نصیحت بھی فرماتے۔ آپ خود ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں بیان کے لیے مسند خطابت پر بیٹھا تو خطاب شروع ہوا، لیکن میرے خطاب میں وہ تاثیر نہ تھی کہ جو میرے بابا کے بیان میں تاثیر تھی۔ لوگ میرے بابا کے بیان میں دھاڑے مار کر رویا کرتے تھے، لیکن میرے بیان میں وہ تاثیر نہ آئی۔ ایک شخص کے آنکھ سے بھی آنسو نہ نکلا۔ ناچار ہو کر مجھے مسند سے اترنا پڑا۔ لوگوں نے میرے بابا جان سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ خطاب فرمائے۔ چنانچہ میرے بابا جان مسند خطابت پر تشریف لائے۔ اب وہ پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، میران میر، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن پلایا ہو، جن کو مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن دے کر فرمایا ہو کہ عبد القادر اب خطاب فرما، عبد القادر اب خطاب فرما، قربان جاؤں ان کے خطابت کی کیا شان ہوگی۔ چنانچہ میرا عبد القادر مسند خطاب جب لا افروز ہوتا ہے، جب سرکار غوث اعظم خطاب شروع کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جب خطاب میں عروج پر پہنچتے ہیں تو لوگ دھاڑے مار مار کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کا خطاب جب مکمل ہوتا ہے تو آپ کے شہزادے شیخ عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، بابا حضور کیا بات ہے، میں نے بیان کیا، ایک شخص کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا، لیکن آپ جب بیان کرتے ہیں تو لوگ دھاڑے مار مار کر کے رو رہے ہیں، بابا بات کیا ہے؟ تو بابا عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، تم جو بیان کرتے ہو وہ اپنے سے بیان کرتے ہو، اور جب میں بیان کرتا ہوں میں خود سے بیان نہیں کرتا بلکہ مجھ سے بیان کروایا جاتا ہے، اور میرے پیچھے جو رہتا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے عبد القادر یہ بیان کر، عبد القادر یہ بیان کر، عبد القادر یہ بیان کر۔ جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے لوگوں کو دلوں میں وہ اثر ہوتا ہے کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر عبد الوہاب جیلانی فرماتے ہیں کہ پھر جب مجھے خلافت سے نوازا گیا، میرے بابا نے میرے باطن کو منور کیا، مجھے جو ہے وہ اپنا نائب بنایا، اس وقت بھی میرا بھی وہ عالم ہو گیا کہ پھر کبھی جب میں بھی بیان کے لیے خطاب کے لیے کھڑا ہوتا تو میرے بیان سے بھی لوگوں میں وہ اثر ہوتا کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے، لوگوں کے دل دہل جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میرے بیان میں بھی وہ تاثیر عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ شیخ عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ تصویر عبد القادر جیلانی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی، اور آج ہندوستان میں یہ سلسلہ قادریہ جو آج اتنے عروج پر ہے، ان میں اکثریت حصہ آپ دیکھیں، ہندوستان میں قادری سلسلہ کے بانی یہی ہیں شیخ عبد الوہاب جیلانی۔ آپ ہندوستان میں تشریف لائے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلسلہ قادریہ کو جو فروغ ملا ہے، ان میں بخصوص بر صغیر میں، ان میں 3 آپ کے شہزادوں کے جو ہے وہ نام آتے ہیں۔ آپ کے 3 شہزادے
اور 3 शहजादे, इनमें से पहला नाम है सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी, दूसरा नाम आता है सैयद ताजुद्दीन अब्दुल रज्जाक जिलानी, तीसरा नाम आता है हज़रत शमसुद्दीन अब्दुल अजीज जिलानी। ये आपके 3 शहजादे कि जो सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिनके बिना पर आज दुनिया आलम में बिलखुसूस बर्र सगीर में कादरी सिलसिला इतना फैला और इतना उरूज पर है। हज़रात मोहतरम, अलगर्ज मुझे ये बयान ये करना है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान वालों की खुश नसीबी कि गौसे आजम के शहजादे इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। अगरचे आपके आने में बहुत सारा इख्तिलाफ है, लेकिन अगर तहकीक की नजर से देखा जाए और जब हम मुशाहिदा हम तहकीक करते हैं आपकी जिंदगी की, सवाने हयात की, तो तारीख में हमें पता चलता है कि आपके बड़े शहजादे शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ लाए और हिंदुस्तान में शहर नागौर आपने आबाद फरमाया और वहीं पर आपका मदफन बना, वहीं पर आपका रोज़ा मुक़द्दस भी है। और तहकीक से पता चलता है, मैं आपको इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, लेकिन मजीद तहकीक हासिल करने के लिए आपको नाम पेश करता चलो। आपको अगर मजीद तहकीक चाहिए तो आप डॉक्टर गुलाम याहिया अंजुम, जो सदर शोबा इस्लामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली के सदर रह चुके हैं, आपकी तसनीफ है फर्जंद गौसे आजम, ये आपने बड़ी तहकीक से लिखी है, आप उसमें भी पता चल मालूमात हासिल कर सकते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला बड़े शहजादे हिंदुस्तान में नागौर में तशरीफ लाए। इसी तरीके से उन्हीं मुसन्निफ ने जो है वो तारीख मशाइख कादरिया जो है उसके जिल्द अव्वल में भी आपकी जो है सवानी हयात के मुतालिक मारूजात पेश किए हैं, लिहाजा उसमें भी आप देख सकते हैं और उनमें जो किताब के हवाले पेश किए गए हैं उससे भी आप मालूमात हासिल करते हैं। अलगर्ज में आगे आपको बयान करूंगा इंशाअल्लाह कि ये तहकीक के साबित है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान में तशरीफ लाए हैं। और क्यों लाए और कब लाए, वजह क्या हुई कि आप हिंदुस्तान आए, ये वजह जो है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वजह यह है कि ऐनुल क़ुलूबिल आरिफीन के मुसन्निफ अब बयान फरमाते हैं कि सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो उस वक्त आपने कई महीने मदीना मुनव्वरा में इबादत और रियाजत में गुजारे, मुजाहिदात किए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की जारोकशी की। तो एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख्वाब में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद फरमाया कि मोइनुद्दीन बड़ी मशक्कत उठा रहे हो, बात क्या है? कहा हुजूर आपको तो सब मालूम है, लेकिन हुजूर अगर आप मुझे किसी शहर की विलायत अता फरमा दे तो आपकी करम नवाजी होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोइनुद्दीन तुम्हारे हिस्से में तो रोजे अजल से ही हिंदुस्तान की शहंशाही लिखी जा चुकी है, रोजे अजल से ही सब तुम्हारी किस्मत में हिंदुस्तान की शहंशाही लिख दी गई है, लिहाजा तुम पहले बगदाद में अब्दुल कादिर के पास जाओ क्योंकि दफ्तरे विलायत वहीं पर, दफ्तरे विलायत वहीं पर है और ये दफ्तरे विलायत बगदाद में है। ये मसालिकुस सालिकीन के मुसन्निफ लिखते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का मकबूल बनता है, अल्लाह का वली बनता है, तो सबसे पहले अल्लाह की अता से वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। जब वो आका की बारगाह में पेश होता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बगदाद मुअल्ला में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में जो है वो आप भेजते हैं कि जाओ जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हो और उससे सनद विलायत हासिल करो क्योंकि दफ्तर विलायत वहां पर है। फिर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप उसको जांचते हैं, वो अगर विलायत के काबिल होता है तो आप जो है उसे विलायत की सनद अता करते हैं और फिर आप जो है विलायत की सनद अता करने के बाद दफ्तर विलायत में उसका नाम दर्ज कर दिया करते हैं। ये दस्तूर गौसे आजम की जाहिरी जिंदगी से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है और इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत तक इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने तक
ये ऐसे ही जारी रहेगा। गौसियत कुबरा जो है वो इमाम गौसियत कुबरा गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को अता की गई है कि जब कोई जो वली बनता है वो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की अता से और आपकी मोहर जब सब्त होती है तभी उसका नाम दफ्तर विलायत में लिखा जाता है। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुइनुद्दीन से कहा, जाओ अब्दुल कादिर के पास बगदाद में चले जाओ, वो जो है वो विलायत की सनद रखता है, वो जो अता करेगा तुम्हें हिंदुस्तान की, तुम उससे सनद लेकर के हिंदुस्तान चले जाना। चुनांचे मुइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से मुख्तलिफ ममालिक की आप सैर करते हुए बगदाद मुअल्ला में पहुंचे और बगदाद मुअल्ला पहुंचने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर हुए। कई महीनों तक आप बगदाद मुअल्ला में रहे। मौलिक ने लिखा है कि आप गालिबन 5 महीने 7 दिन सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर रहे। एक दिन आपने गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि या गौसुल वरा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी ये नवाजिश होगी और मेरी खुश नसीबी होगी कि मुझे किसी शहर की जो है विलायत दे दी जाए, मुझे किसी शहर की विलायत अता कर दी जाए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो फरमाया कि तुम्हें जो है रोज़े अज़ल से ही हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी गई है, लिहाजा तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। आपने फरमाया, हुजूर अगर मेरे हिस्से में इराक लिख दिया जाए, इराक की सरजमीन, तो मेरे लिए बड़ी आसान होगी। आपने फरमाया कि नहीं, इराक की सरजमीन एक बच्चा है शहाबुद्दीन, अभी वो उसकी उम्र हद शुऊरी तक नहीं पहुंची, जब वो शुऊर तक पहुंच जाएगा तो वो इराक उसे अता कर दिया जाएगा, ये रोज़े अज़ल से उसका हिस्सा लिख दिया गया है, लिहाजा तुम्हारे हिस्से में हिंदुस्तान है। चुनांचे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जब फरमाया कि हिंदुस्तान जाना है तो आपने अर्ज की, हुजूर हिंदुस्तान तो कुफ्रिस्तान है, ये तो कुफ्र का गढ़ है, लिहाजा हुजूर आप मेरे साथ तशरीफ लाएं, आप मेरे साथ चलें। गौसे आजम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो चुका है कि मैं जो है वो अब बगदाद से कहीं नहीं जा सकता, मुझे बगदाद में ही रहना है, लिहाजा इस बारे में मैं आपसे माजरत तलब करता हूँ, मैं आपसे इस बारे में माजरत चाहता हूँ। चुनांचे फिर सरकार गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की कि या अब्दुल कादिर, तो फिर एक काम करें, आपके शहजादों में से किसी शहजादे को मेरे साथ कर दें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, मेरे हमसफर हो जाएं। चुनांचे कहा, ठीक है, आप जो चाहते हैं, मेरे शहजादों में से जिसको भी चाहें आप अपने साथ ले जाएं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है अपनी तमाम शहजादों को जमा किया और कहा कि जिनको भी चाहो इनमें से अपने साथ ले जाओ। चुनांचे सैयदना मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है आपकी नजर शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पड़ी। जैसे ही निगाह पड़ी, देखा उनकी पेशानी में नूरे मारिफत जगमगा रहा है, पेशानी मारिफत खुदाबंदी से जगमगा रही है। चुनांचे कहा कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर वाला, ये शहजादे जो हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं, इनका दिल नूर इलाही से मुनव्वर है, इनकी पेशानी में मारिफत इलाही का नूर जगमगा रहा है, लिहाजा इन्हीं को मेरे साथ भेज दीजिए। हजरात मोहतरम, ये सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी को ख्वाजा साहब के साथ जाने के लिए आमादा करने का जिक्र साहिब जवाहिरुल आमाल ने इन लफ्जों में क्या है, फारसी के अल्फाज हैं, आपने इन लफ्जों में बयान किया कि बहमराही मनसाद फरजंद ख्वेश शबद जू मोरा पुश्त मावाए पेश के ताकीद दिगर हर दो रफ्ता अजीज के तायक दिगर हर दो रफ्ता अजीज कुफ्र दौर साजेम अज हिंद नीज बफरमूद आगो से आली जनाब बफरजंद खुद शाह अब्दुल वहाब के ए नूरे फरजंद ऐना ने मन व ए जुबदाए जिगर गोशान मन बहमराह ख्वाजा मुईशुद रवा बरौ बेरौ यक दिगर सुए हिंदुस्तान। इन अल्फाज के साथ जो है वो जवाहिर आमाल ने इन अल्फाज के साथ गौसे आजम का ये वाक़या बयान फरमाया कि गौसे आजम की बारगाह में सरकार अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह तआला को जब मुइनुद्दीन ने तलब किया तो सरकार ने फरमाया कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कि अब्दुल वहाब जाओ और जाकर के हिंदुस्तान चले जाओ ताकि हिंदुस्तान में भी हमारी एक निशानी रह जाए। चुनांचे अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने आप अपने वालिद मोहतरम की जो है
وہ حکم پر لبیک کہا اور سرکار معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے چل پڑے۔ اس وقت سرکار غوث اعظم نے آپ کو تبرکن ایک پیالہ عطا فرمایا اور ایک عصا لکڑی عطا فرمائی، اور سرکار معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو ایک آفتابی جسے سایہ کہا جاتا ہے، چھتری، آفتابی عطا فرمائی اور آپ کی کھڑاؤ عطا فرمائی، نارین شریفین کھڑاؤ عطا فرمائی۔ یہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی کو ایک عصا عطا فرمائی، ایک لکڑی اور ایک پیالہ، یہ تبرکن عطا فرمایا۔ اور پھر عطا فرماتے وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جب ماروار راجستھان کے شہر کے یہ ماروار علاقے میں اجمیر معلیٰ میں جب رکو گے تو اس وقت معین الدین چشتی جب وہاں ٹھہر جائیں تو پھر وہاں سے تقریباً عراق کی جانب 40 کوس دور یہ تمہاری عصا جہاں زمین میں گڑ جائے تم اسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا، جس جگہ یہ عصا گڑ جائے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا۔ حضرات محترم ذرا سوچے تو صحیح، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہندوستان میں آئے نہیں ہیں، ظاہراً کبھی آپ ہندوستان میں تشریف نہیں لائے، لیکن بغداد کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے آپ فرما رہے ہیں کہ اے عبد الوہاب جب تم اجمیر پہنچ جاؤ تو اجمیر ماروار کے علاقے سے پھر عراق کی جانب 40 کوس دور جب جس جگہ تمہاری یہ عصا گڑ جائے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا۔ یعنی عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں بغداد میں، لیکن بغداد بیٹھے بیٹھے ہندوستان کے اجمیر کے شہر کو دیکھ رہے ہیں، ماروار کی سرزمین کو دیکھ رہے ہیں، راجستھان شہر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سوال کر لیتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انکار کرتے ہیں، ارے آقا کے علم غیب پر انکار کرنے والوں، آقا کی بات میں کرنا، پہلے میرے حضور کے شہزادوں کو دیکھو کہ وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے کبھی ہندوستان آئے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہندوستان کے راجستھان کے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ اور اسی لیے تو میرے غوث نے فرمایا نا کہ میں اللہ کے شہروں کو اب ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانا۔ اللہ اللہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جب غوث اعظم کی شان ہم نہیں سمجھ سکتے، میرے غوث کی شان ہم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم کیسے سمجھ پائیں؟ اللہ اللہ یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے ہندوستان کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج ہم دن رات یا غوث یا غوث یا غوث جو پکارتے ہیں، الحمدللہ میرا غوث وہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم جہاں سے پکارے میرا غوث بغداد میں بیٹھا بیٹھا وہیں سے سنتا بھی ہے اور ہماری مدد کے لیے بھی آتا ہے۔ میرے غوث کا فرمان ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اس کی سطر مشرق میں ننگی ہو جائے، یعنی کہ اگر مصیبت میں پڑ جائے مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں پھر بھی میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا، پھر بھی میں اس کی مدد فرماتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم جب غوث اعظم کی شان یہ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ جب بغداد سے ہندوستان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں تو کیا میرے آقا مدینہ منورہ سے جو ہے وہ یہاں ہندوستان والوں کو ملاحظہ نہ فرما رہے ہوں گے؟ اور آج یہ کرونا کی جو بیماری ہے وہ کیا چیز ہے؟ اگر دل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اور ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک عصا مبارک عبد الوہاب جیلانی کو دی، ایک لوٹا دیا، اور سرکار غریب نواز کو اپنی کھڑاؤ عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ایک آفتابی چھتری بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ عبد الوہاب جیلانی کے ساتھ اب جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف مختلف ممالک کی سیر کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف تشریف لائے، اور اس وقت سیدنا شیخ عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند غوث اعظم اپنے ساتھ اپنی پہلی بیوی جن کا نام سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو بھی ساتھ لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک خادم ایک غلام جن کا نام مظفر ہے ان کو بھی آپ ساتھ میں لائے۔ یہ
साथ में लेकर के सरकार गरीब नवाज के चंद फकीर जो साथ में थे, जिनका जिक्र मिलता है 40 फकीरों का, उनमें एक सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी भी। चुनांचे ये हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए, मुख्तलिफ ममालिक की सैर करते हुए हिंदुस्तान पहुंचे। तो हिंदुस्तान जैसे तशरीफ लाए, हिंदुस्तान में उस वक्त पृथ्वीराज का दौर था राजस्थान के अंदर में, जिसको राय पथुरा भी कहा जाता है। तो उस वक्त सरकार गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ लाए और उसके जो वाक़यात पेश आए हैं वो मशहूर और मारूफ हैं और हर छठी रजबुल मुरज्जब में आप समाअत करते रहते हैं। लिहाजा में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला के वाक़या को सर पे नजर रखते हुए, अभी वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की तरफ चलूंगा। लेकिन यहाँ से एक और भी इशारा करता चलूं ताकि मेरी बात वाज़िह हो जाए कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला जो अजयपाल जोगी, जिनका नाम अभी अब्दुल्ला बयाबानी है, उस वक्त जो हवा में ये उड़ा था अजयपाल जोगी, अब फिलहाल अब्दुल वहाब ये अब्दुल्ला बयाबानी है रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो उस वक्त अपने जादू के जोर पर जब बुलंद हुआ था, तो उस वक्त जो खड़ाव मार करके उसको जमीन पर लाई थी, ये खड़ाव ये वही खड़ाव थी जो सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने गरीब नवाज को अता फरमाई। उसी खड़ाव से अजयपाल जोगी जमीन पर मार खाता खाता गिर पड़ा था और लहूलुहान और बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई। उस सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया और फिर तमन्ना की कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं। सरकार गरीब नवाज की अता देखें सुल्तानुल हिंद की, कि सुल्तानुल हिंद ने दुआ फरमाई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्ला बयाबानी को खुद क़यामत तक जो है उसको जिंदगी अता फरमाई और वो बयाबान में जो गुमशुदा हो जाते हैं उनकी वो रहबरी फरमाते हैं। ये सरकार गरीब नवाज की अता थी। अगर मैं अब्दुल वहाब जिलानी की तरफ चलूं कि आप तकरीबन मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला के साथ अजमेर मुअल्ला में 6 महीने इस्लाम के फरोग के लिए इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे और फिर 6 महीने तबलीग के बाद एक वक्त ऐसा भी आया, आपने 40 दिन का चिल्ला किया इन 6 महीनों में, जो चिल्ला तारागढ़ पहाड़ी पर हुआ था। ये 40 दिन चिल्ला और आज जो है उस चिल्ले को जो गौसे पाक के नाम से मंसूब किया जाता है, हकीकतन वो गौसे पाक का चिल्ला नहीं है, क्योंकि गौसे पाक हिंदुस्तान में आए ही नहीं, तो फिर गौसे पाक का चिल्ला कहां से होगा। लिहाजा ये जो चिल्ला है वो हकीकतन गौसे पाक के शहजादे अब्दुल वहाब जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का चिल्ला है और आपके निस्बत से जो आपको गौसे पाक से हासिल है कि आप बड़े फर्जंद गौसे आजम हैं, तो आपकी निस्बत से वो चिल्ला फिर चिल्ला गौसिया कहा जाने लगा, चिल्ला गौस पाक। हालांकि वो गौस पाक के बड़े फर्जंद अब्दुल वहाब जिलानी का चिल्ला है। और ये होता है उमूमन दुनिया में एतबार से आप देखें कि हमारे यहाँ किसी गौसे पाक के शहजादे की मज़ार हो तो उस मज़ार को भी फिर उमूमन जबान में गौसे पाक कहा जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल मैं जिस जगह पर हूँ, ये गोगला द्वीप के अंदर हमारे करीब 14-15 किलोमीटर दूर ऊना है। ये ऊना शहर में मीरा सैयद शाह बावा जो अब्दुल वहाब जिलानी के औलाद से भी हैं, आपकी मज़ार अक़दस है, लेकिन आपको मीरा सैयद शाह लोग कम कहते हैं और गौस पाक की दरगाह ज्यादा कहते हैं। इसी तरीके से कोडिनार की सरजमीन पर चले जाओ तो सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक सालिस मोहिउद्दीन शाह रिज़्क़ुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला आपकी मज़ार पाक को भी छोटी बगदाद कहा जाता है और लोग गौस पाक के नाम से भी आपको पहचानते हैं। ये इसलिए कि आप गौसे पाक के शहजादों में हैं। तो बाद जगह ऐसा भी होता है कि गौसे पाक के शहजादे होते हैं लेकिन नाम गौस पाक आपकी निस्बत से रख दिया जाता है, क्योंकि गौस पाक बगदाद में है और हिंदुस्तान में आपके शहजादे ही हमारे लिए गौस पाक हैं, क्योंकि वो अपने अब्बा जान से हमें मिला देते हैं। लिहाजा ये चिल्ला भी इसी तरीके से जो है वो गौस पाक के चिल्ले से जो मंसूब है वो हकीकतन शेख अब्दुल वहाब जी। अलबत्ता फिर जो है वो चिल्ला ऐसे ही रहा, आज तक वो चिल्ला मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। ये सरकार गरीब नवाज के मज़ार अक़दस के करीब ये तारागढ़ पहाड़ जो है उस पर ये चिल्ला आज तक भी मौजूद है। और वहां से फिर आप गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के फरमान के मुताबिक और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला का मशवरा लेकर के 6 महीने के बाद आप जो है वो सफर से रवाना हुए और आपका मशवरा लेकर के इराक की जानिब
40 میل کی جو ابا جان نے وصیت فرمائی تھی، وہ 40 کوس آپ آگے چلنے لگے۔ جیسے ہی آپ اس طرف روان ہوئے اپنی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ اور اپنے غلام مظفر کو لے کر کے، تو پھر ایک مقام آیا، اس جگہ بھی آپ نے 40 دن کا چلہ کیا، جسے آج کے دور میں میرٹا سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ میرٹا سٹی آج اس جگہ پر آپ کا چلہ آج بھی موجود ہے، اور آپ کی بعض اولاد بھی اس جگہ آرام فرمائے، آپ کی اولاد کے مزارات بھی میرٹا سٹی میں آج موجود ہیں۔ وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا تھا۔ پھر وہاں سے آپ اپنے والد کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے آپ سوالک جنگل میں پہنچے، جس جنگل کو سوالک کا جنگل کہا جاتا ہے۔ یہ سوالک کے جنگل میں پہنچے تو تھکان محسوس ہوئی، آپ نے ایک سایہ دار درخت دیکھا، تو سایہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک آرام حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ جیسے ہی آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھے اور قریب میں اپنی عصا کو رکھا، تو آپ کی وہ عصا جو اپنے والد ماجد سے آپ نے تبرکن حاصل کی تھی، والد ماجد نے عطا فرمائی تھی، وہ آپ کی وصیت کے مطابق وہ زمین میں دھس گئی، زمین میں اندر جم گئی۔ آپ نے دیکھا تو والد کی وہ وصیت یاد آئی کہ والد نے کہا تھا بیٹا جس جگہ زمین میں دھس جائے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا۔ چنانچہ آپ نے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نماز ادا کی، پھر ذکر و اذکار میں آپ مشغول ہو گئے، وہیں پر آپ نے سکونت حاصل کی۔ اور یہ سوالک کا جنگل وہ تھا کہ اس وقت جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پرتھوی راج جسے رائے پتھورا بھی کہتے ہیں، اس کی ایک لڑکی جس کا نام شہزادی راج کنور تھا، وہ اس کا معمول تھا کہ سال میں 2 مرتبہ سیر و سیاح کے لیے 900 سوار اور 1000 سپاہی پیادہ لے کر کے وہاں پر سیر و سیاح کے لیے اور شکار کے لیے آیا کرتی تھی۔ چنانچہ سوالک کا جنگل، آپ وہاں پر عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر 900 سوار اور 1000 سپاہی پیادہ لے کر کے سوالک جنگل میں آئے۔ جیسے ہی جنگل میں پہنچی تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہے جس کا چہرہ نور جیسا چمک رہا ہے۔ فوراً اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا، کہا جا کر کے اس فقیر سے کہہ دے کہ یہاں سے چلا جائیے، ہماری شکار کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ سپاہی گیا، جیسے ہی قریب پہنچا، ابھی قریب ہی ہونا تھا کہ اللہ کی قدرت سے اس سپاہی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گیا، کچھ دکھائی نہ دیا، کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ اب جب یہ ماجرا پیش آیا، نہ آنکھ چلی گئی، واپس آیا کہ میری آنکھیں چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو وہ شہزادی راج کنور یہ سمجھی کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، اس کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے لشکر کو جو ہے وہ اس فقیر پر چھوڑ دیا، سیدنا شیخ عبدالوہاب جیلانی پر، کہ جا کر کے اس فقیر کو وہاں سے ہٹاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی پورا لشکر آگے بڑھا، آپ روشن ضمیر تھے، آپ نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا۔ جیسے ہی لشکر آگے آنے لگا، آپ نے جلال میں آ کر اپنا عصا اٹھایا اور عصا کو ایک پتھر پر مارا۔ جیسے ہی پتھر پر وہ عصا ٹکرایا، وہاں سے ایک بہت بڑا اژدہا، کالے رنگ کا سانپ، بہت بڑا اژدہا نکلا، اور وہ اژدہا نکل کر کے جتنا لشکر تھا وہ پورے لشکر کو اپنے راؤنڈ میں اپنے اندر لے لیا، اور پورے لشکر کا احاطہ کر لیا، پورے لشکر کو اپنے اندر لے لیا، سمیٹ لیا۔ جیسے ہی لشکر اندر سمٹ گیا، لشکر سب پورا گھبرانے لگا، اور بات اتنی ہی نہیں بلکہ پورے لشکر کے لوگوں کی آنکھوں کی روشنیاں چلی گئی، تمام لوگوں جتنے بھی موجود تھے تمام کی آنکھوں کی روشنیاں چلی گئی۔ راجکماری راج کنور وہاں پر دیکھ رہی تھی، جیسے ہی ماجرا دیکھا، کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر نہیں بلکہ کوئی بہت پہنچا ہوا فقیر نظر آتا ہے۔ اس کے ارادے بدلے، اس کی نیت درست ہونے لگی، آپ نے بھانپ لیا اس کی نیت کو۔ چنانچہ سانپ کو حکم دیا، اے اژدہا جہاں سے آیا تھا وہیں پر واپس چلا جا۔ چنانچہ وہ اژدہا وہیں پر واپس چلا جاتا ہے، اور ابھی تک تمام لوگوں کی بینائی واپس نہیں آئی۔ وہ راجکماری راج کنور آپ کی قدموں میں گرتی ہے، کہا اے فقیر آپ ہیں کون، کیوں آئے ہیں، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اے
اے لڑکی میں کوئی یہاں پر تکلیف دینے نہیں آیا بلکہ اللہ کے حکم سے ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، مسلمان ہوں، بس اس کی عبادت و ریاضت کے لیے، اس کے ذکر و اذکار کے لیے، یہیں پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے یہ سنا تو اب سمجھ گئی کہ بینائی لوگوں کی ایسے واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ ان بزرگ سے معذرت نہ طلب کر لی جائے۔ چنانچہ قدموں میں گرتی ہے، کہتی ہے حضور والا ہمیں معاف فرمائے اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پر ہمیں اسلام کا شرف بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ اس راجکماری راج کنور نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ نے دعا فرمائی، لشکر والوں کی بینائی واپس آ گئی، پورے لشکر نے بھی آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اور اسلام بہت پھیلا۔ اسلام جب قبول کر لیا تو آپ نے اس بی بی کا نام راجکماری راج کنور سے بدل کر کے بی بی زینب رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا، راجکماری نے آپ نے نام اس کا بدل کر کے بی بی زینب رکھ دیا۔ اب بی بی زینب کا نام جیسے ہی رکھ دیا تو انہوں نے پھر خواہش کی کہ حضور والا اب جو ہے آپ مجھے اپنی نکاح میں زوجیت کا شرف عطا فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبدالوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح فرمایا اور آپ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، آپ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ چنانچہ پھر آپ سے اولاد بھی ہوئی اور آج بھی یہ بھی ثبوت موجود ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب آپ کی زوجہ اور آپ کے شہزادے جو ان سے پیدا ہوئے ان کی مزار پاک بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا شیخ سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کی نکاح میں یہ راجہ پرتھوی راج کی شہزادی راج کنور جن کا نام زینب رکھا، یہ آپ کی نکاح میں آئی، اور پرتھوی راج جسے رائے پتھورا کہتے ہیں اس کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام سبیہ تھا، وہ سبیہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئی اور ان سے بی بی ماں حفیظہ حفیظ جمال آپ سے پیدا ہوئی۔ حضرات محترم، تو اس نسبت سے سیدنا عبدالوہاب جیلانی اور سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ دونوں جو ہیں وہ ہم زلف ہوئے، یعنی ساڑو بائے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ بڑی پکی دلیل سے ثابت ہے اور یہ بہت ساری تحقیق کے بعد آج یہ پتہ لگایا جا چکا ہے، حتیٰ کہ صرف ہندوستان والے مصنفین ہی نہیں بلکہ آج سجادگان بغداد بھی جو ہے آج یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے جد امجد سیدنا شیخ عبدالوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر شہر ناگور میں موجود ہیں۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ خود سجادگان بغداد بھی تشریف لائے اور میرے پاس اس کی یہ تحقیق بھی موجود ہے۔ فی الحال تو جو ہے وہ میرے پاس 2008 کا سید صداقت علی بابا مدظ اللہ العالی جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ناگور شریف کے، ان کی شائع کردہ، ان کی مرتب کردہ ایک رسالہ جو 2008 میں شائع ہوا تھا، یہ رسالہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ سیدنا جن کا نام آفتاب ولایت رکھا گیا جس رسالے کا، اس میں آپ کی سوانح حیات کے مختصر ذکر موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر یحییٰ غلام یحییٰ انجم بستوی کی تصنیف فرزند غوث اعظم میں بھی آپ کی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ بیان موجود ہے۔ حضرات محترم، اور اس رسالے میں ہجری سن 1191 کے بارے میں بیان ہے کہ اس وقت جو سجادہ نشین تھے سید فخر الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سجادہ نشین تھے سیدنا سیف الدین عبدالوہاب جیلانی کی مزار پاک کے۔ اس وقت یعنی ہجری سن 1191 میں بغداد معلیٰ سے سید احمد القادری مدظ اللہ العالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تھے۔ سید احمد قادری، ان کا لکھا ہوا پورا خط اس رسالے میں بھی موجود ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ نے عربی میں وہ خط لکھا تھا اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی فرمایا تھا۔ یہ پورا خط ابھی بھی اردو میں موجود ہے، یہ ہندی میں، لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پورا خط جو ہے وہ پڑھ کر کے میں بتاؤں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ یہ تو ہجری سن 1191 کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جد امجاد ناگور شریف میں موجود ہیں جو سیدنا شیخ عبدالوہاب جیلانی ہیں غوث اعظم کے بڑے فرزند ہیں۔
और फिर अब इस वक्त अभी कुछ ही अरसा हुआ है कि आपने अब सोशल मीडिया पर देखा होगा, हमारे अब्दुल जब्बार भाई की आईडी पर भी आप देख सकते हैं कि वहां पर सैयद खालिद अब्दुल कादिर जीलानी, जो भी फिलहाल नकीबुल अशराफ गौसे आजम के बारगाह के सज्जादा नशीन हैं, उन्होंने भी जब सैयद सदाकत अली बाबा ने आपको आपकी मालूमात पेश की और सवारी हयात की एक किताब का तोहफा पेश किया और अपना शजराए नसब दिखाया, तो फिर उन्होंने भी उसी वक्त आपको खिलाफत अता फरमाई और खिलाफत के साथ साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े साहबजादे अब्दुल वहाब जिलानी कि जो नागौर में तशरीफ लाए, उनके दस्तखत करके लिख करके दिया कि हाँ वो नागौर में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम अनकरीब तशरीफ लाएंगे। और अभी कुछ अरसा गुजरा, तकरीबन एक गए साल की बात है कि आपके छोटे भाई सैयद अब्दुल कादिर अल मंसूर जिलानी वो तशरीफ लाए थे उर्स मुबारक में अपने जद्द अमजाद की बारगाह की ज़ियारत हासिल करने के लिए। इसी तरीके से बम्बई में अल खालिद गिलानी के बड़े भाई सैयद हिसामुद्दीन गिलानी वो भी बम्बई में तशरीफ लाए थे, उनसे भी सैयद सदाकत अली बाबा की गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने फरमाया कि हम अनकरीब इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द नागौर शरीफ तशरीफ लाएंगे। उन्होंने भी तस्दीक फरमाई। हजरात मोहतरम, तो बगदाद शरीफ के सज्जाद गान भी जो हैं वो आज ये तस्दीक करते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी नागौर शरीफ के अंदर में जलवा पिगन हैं। ये इतनी बड़ी शख्सियत कि जो कुतुबुल हिंद हैं, सुल्तानुल हिंद के साथ तशरीफ लाने वाले हजरात मोहतरम यहाँ पर मौजूद है। यह हमारी खुश नसीबी है। जरा सोचे तो सही कि ये कौन कुतुबुल हिंद हैं, ये कौन शहजादा है गौसे आजम। अल्लाह अल्लाह, कैसे शहजादे कि इनके वालिद के बारे में बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके बरेली का इमाम यूं कहे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। अरे किसके शहजादे? अरे उनके शहजादे जिनके बारे में कहा जाए कि सर बड़ा क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे उनके शहजादे जिनके बारे में यूं कहा जाए कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और फिर सरकार आला हजरत आखिर में अर्ज करते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। किस निशानी के मेरे भाइयों, किस निशानी के? अरे जिस कुत्ते को पट्टा पहना दिया जाए तो वो एक निशानी बन जाती है कि ये कुत्ता जो है वो जंगली कुत्ता नहीं है, किसी का पाला हुआ कुत्ता है। तो फरमाते हैं कि मेरे गर्दन में गौसे पाक का पट्टा है और फिर कहते हैं ये कादरियत का पट्टा कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। हजरात मोहतरम, तो सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो आप बगदाद गोंडा से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और नागौर शरीफ में आपका मज़ार पाक मौजूद है। आप वहां से लोग ज़ायरीन हाजिर आते हैं और फैज़ हासिल करते जाते हैं। और 25 शव्वाल मुकर्रम और 26 शव्वाल मुकर्रम आज की शब जो है आपका उर्से खास यानी सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के अव्वल का उर्से खास है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके फैज़ बरकत से मालामाल फरमाए। और सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज भी जो है वो आपके सिलसिला से बैठ है। मेरे पीर सैयद अब्दुल कादिर बाबा अल मारूफ साईं बाबा सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने भी आपकी तस्दीक फरमाई। और हमको पता सैयदना शेख अब्दुल कादिर बाबा ने भी इन्हें ही बताया कि सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी नागौर शरीफ की सरजमीन पर आराम फरमा है। और सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर बाबा की शख्सियत और आपके नेक नामी से कोई नावाकिफ नहीं है। हजरात मोहतरम, तो उन्हीं से हमें बयातन सैयदना शेख अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले से सरकार गौसे पाक की निस्बत हासिल हुई है। और फिर ये झूम करके ये आखिर में शेर में ये कहना चाहूंगा जो आला हज़रत ने फरमाया था, क्या खूब फरमाया कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकार होंगे,
بول والے میرے سرکار کے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سرکار عبدالوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ جس نے دامے جرح میں قدم سخن حصہ لیا بالخصوص ہمارا عبد الجبار بھائی کو اللہ تعالیٰ عمر میں علم میں رزق میں برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر رکھے ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ